꿀톤 친구들 안녕하세요. 이번 한 주 어떤 한 주를 보냈나요? 우리는 지난주에 전도축제를 맞아서 사랑하는 친구들을 초대해서 함께 예배드리고 놀이기구도 타면서 신나고 재밌는 시간들을 가졌어요. 우리 친구들이 환하고 밝게 웃는 모습이 너무 사랑스러웠어요. 하나님께서 우리 친구들을 보실 때 사랑 가득한 눈으로 보고 계시다는 것을 기억하길 바래요. 전도사님이 지금 친구들 나이 정도일 때 하루는 놀이터에서 놀고 있었어요. 그 당시에는 동네 슈퍼마켓에서 100원짜리 사탕을 살 수 있었는데 전도사님에게는 그 사탕을 살 수 있는 딱 100원이 주머니에 들어있었어요. 그 상태로 친구들과 얼음땡도 하면서 신나게 놀고 있었어요. 그렇게 술래를 피해서 가다 보니까 높은 곳에서 봉을 타고 내려오는 기구 앞에 서게 됐어요. 전도사님은 재빠르게 봉에 매달렸어요. 그런데 그 순간 주머니에 있는 100원이 빠지는 걸 보게 됐어요. 슬로우 비디오처럼 100원이 천천히 주머니에서 빠져서 모래바닥을 향해서 떨어지는 걸 보았어요. 깜짝 놀란 전도사님은 친구들에게 말을 하고 100원을 찾으러 모래바닥을 향해서 빠른 속도로 내려갔어요. 너무 빨리 내려간 탓인지 모래가 튀면서 100원이 사라져 버렸어요. 당황한 전도사님은 100원을 찾기 위해서 주변 모래를 파기 시작했어요. 그런데 예상치 못한 일이 일어났어요. 바로 500원을 찾게 된 거예요. 자, 친구들, 전도사님은 100원을 잃어버리고 500원을 얻었어요. 전도사님은 500원이 거기 있는지 모르고 100원을 찾기 위해 내려갔지만 만약 전도사님이 500원이 거기 있고 그 가치를 얻기 위해 100원의 가치를 뒤로해야 한다는 사실을 알았다면 어떻게 행동했을까요? 비교도 안 되는 가치를 위해 다른 것은 다 뒤로 했을 거예요. 오늘 말씀을 보니까 무엇과도 비교가 안 되는 참된 가치를 발견하게 된 사람들이 등장하네요. 어떤 내용인지 우리 성경 이야기를 통해 함께 보고 오도록 할게요. Naomi lived in Bethlehem in Judah with her husband and their 2 sons. At that time, the people of Israel were ruled by judges like Gideon, Samson, and Deborah. There was a famine in the land, so it was difficult to find enough food to survive. Naomi and her husband decided to go to Moab. While they were in Moab, Naomi's husband died. Naomi's sons married women from Moab, Orpah and Ruth. They lived in Moab for 10 years, and then Naomi's sons died. Naomi, Orpah, and Ruth were all alone. The famine was over, so Naomi decided to go home. The women were very sad to leave each other. Orpah returned home, but Ruth clung to Naomi. Wherever you go, I will go, and wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. So Naomi and Ruth returned to Bethlehem together. Naomi gave Ruth permission to go into the fields and gather fallen grain. She happened to go to the field of Boaz, a good man from the family of Naomi's late husband. Boaz saw Ruth in his field. He had heard how kind Ruth was to Naomi. So Boaz told Ruth to stay in his field where she would be safe. Boaz made sure Ruth had enough food. Ruth gathered plenty of grain in the field. She returned to Naomi and told her about Boaz. Boaz is one of our family redeemers, Naomi replied. A family redeemer was someone who would help his close relatives if they were in trouble. Naomi knew Boaz would take care of Ruth, so she encouraged Ruth to stay in his fields. Naomi wanted to make sure Ruth had a husband to take care of her, so she gave Ruth special instructions. Ruth put on her best clothes and lay down near Boaz's feet. In this way, Ruth showed Boaz that she hoped he would marry her. Boaz was surprised to find Ruth at his feet. "You are a family redeemer," Ruth said. Boaz promised to redeem Ruth, which meant he would buy back the land that Naomi sold after her husband died, and he would marry Ruth.
he gave Ruth grain and sent her home. Boaz bought back the land that had belonged to Naomi's family, and he married Ruth. Ruth and Boaz had a son named Obed. Naomi took care of Obed. When Obed grew up, he was the father of Jesse, who was the father of King David. Boaz was a family redeemer. That means he would help his close relatives who were in trouble. Boaz cared for Ruth and Naomi because their husbands had died. In a similar way, Jesus is our Redeemer. We need help because we sin. Jesus bought our salvation for us by taking our punishment when he died on the cross. 오늘 말씀에는 나오미, 룻, 보아스와 같이 중요한 사람들이 등장해요. 우리가 성경 이야기를 통해 보았듯이 나오미는 남편과 아들 둘을 데리고 유다 땅 베들레헴을 떠나서 모압이라는 이방 지역으로 떠났어요. 모압이라는 지역은 베들레헴보다 평균적으로 100에서 200m 이상 높은 곳에 위치해 있어요. 그렇기 때문에 베들레헴을 비롯해서 유다 산지에 비가 내리지 않아 가뭄이 들 때도 지중해로부터 높이 뜬 구름이 베들레헴보다 동쪽에 위치한 모압 산지에 부딪히면서 비를 내리게 해요. 가뭄으로 인해서 물을 구할 수 없자 나오미는 남편과 두 아들과 함께 모압으로 가버린 거예요. 친구들, 나오미의 이런 행동은 무엇과도 비교할 수 없는 참된 가치를 저버리는 행동이었어요. 하나님께서 이스라엘에게 가나안 땅을 주셨고 그 땅에서 여호와만을 섬기겠다는 약속을 저버리는 행동이었어요. 즉, 나오미와 그녀의 가족은 하나님과 맺은 언약을 뒤로하고 자신들의 눈에 보기에 물이 풍족한 땅을 향해서 갔던 거예요. 그런데 이런 나오미와는 다르게 이방 여인임에도 불구하고 하나님과의 언약의 참된 가치와 기쁨을 아는 사람이 등장해요. 그녀의 이름은 무엇일까요? 맞아요. 바로 룻이에요. 룻기 1장 15절에서 18절 말씀을 함께 보겠습니다. 나오미가 말했습니다. 보아라, 내 동서는 자기 백성과 자기 신들에게로 돌아갔다. 너도 내 동서의 뒤를 따라가거라. 그러자 룻이 말했습니다. 저더러 어머니를 떠나라고 하거나 어머니 뒤를 따르지 말라고 하지 마십시오. 저는 어머니가 가시는 곳에 따라가고 어머니가 사시는 곳에서 살겠습니다. 어머니의 백성이 제 백성이고 어머니의 하나님이 제 하나님이십니다. 어머니가 돌아가시는 곳에서 저도 죽어 거기에 묻히겠습니다. 만약 제가 이 맹세를 지키지 않는다면 여호와께서 제게 무서운 벌을 내리셔도 좋습니다. 오직 죽음만이 우리를 갈라놓을 수 있을 것입니다. 나오미는 룻이 자기와 함께 가기로 굳게 마음먹은 것을 보고 더 이상 아무 말도 하지 않았습니다. 아멘. 룻은 모압이라는 이방 나라의 여인임에도 불구하고 자신이 속한 모든 것을 뒤로한 채 하나님을 섬기는 이스라엘 백성인 나오미의 아들과 결혼했어요. 그런데 10년쯤 지나서 나오미의 두 아들은 모두 죽게 되었어요. 룻은 남편을 잃어버렸어요. 이제 남편과 아들들 모든 것을 잃어버리고 다시 베들레헴으로 돌아가려는 나오미 앞에서 며느리 오르바는 아쉽지만 나오미에게 인사를 하고 다시 자기 백성으로 돌아가서 하나님이 아닌 우상을 섬겼어요. 그런데 또 다른 며느리인 룻은 오르바와는 다른 것을 선택했어요. 어머니가 가시는 곳에 따라가고 어머니가 사시는 곳에 살겠습니다. 어머니의 백성이 제 백성이고 어머니의 하나님이 제 하나님이십니다. 룻은 시어머니인 나오미를 섬기는 것을 넘어서 하나님께서 이스라엘 백성에게 가나안 땅을 주셨고 하나님만을 섬기는 약속의 백성이 되게 하셨던 것을 주목했어요. 그래서 자신도 이스라엘 백성 공동체 안에 들어오고 싶었던 거예요. 베들레헴을 떠나버린 나오미와는 다르게 다시 이방 민족으로 돌아가서 이방신을 섬겼던 오르바와는 다르게 룻은 이스라엘 백성에게 주신 신실하신 하나님의 약속을 붙잡았어요. 룻은 무엇과도 비교할 수 없는 참된 가치와 기쁨을 발견하고 그것을 위해 모든 것을 다 뒤로할 수 있었던 거예요. 하나님께서는 이런 룻의 믿음을 기쁘게 받아주셨어요. 룻은 나오미와 함께 베들레헴으로 오게 됐고 그곳에서 룻은 죽은 남편의 가까운 친척인 보아스라는 사람의 밭에서
이삭을 줍는 일을 하게 됐어요. 룻을 보게 된 보아스는 이렇게 말해요. 보아스가 대답했습니다. 나는 당신 남편이 죽은 뒤에 당신이 시어머니에게 한 일을 들었소. 또 당신이 당신 부모와 당신 나라를 떠나 아는 사람 하나 없는 이 나라로 온 것도 다 알고 있소. 여호와께서 당신이 한 일을 갚아주실 것이오. 작은 새가 자기 어미 날개 아래로 피하듯이 당신이 여호와께 왔으니 이스라엘의 주 하나님께서 당신에게 넉넉히 갚아주실 것이오. 룻기 2장 11절에서 12절 말씀. 아멘. 룻은 다른 그 무엇보다도 하나님을 섬기는 약속의 백성이 되기를 간절히 원했던 거예요. 무엇과도 비교할 수 없는 하나님의 백성이 되는 가치와 그 삶의 의미를 깨닫게 된 거예요. 룻은 나오미의 가까운 친척인 보아스의 밭에서 일하게 됐어요. 당시의 아내는 남편이 죽으면 가족의 기업을 무르기 위해서 남편의 동생이나 살아있는 다른 가족과 결혼해서 대를 이어가야 했어요. 남편을 잃어버리고 간절히 하나님의 약속의 백성이 되기를 원하는 룻의 마음을 보아스는 너무나 잘 알았어요. 보아스의 어머니가 바로 여호수아의 두 정탐꾼을 숨겨주었던 이방 여인인 라합이었기 때문이에요. 보아스는 자신의 어머니를 통해 하나님의 약속의 백성이 된 기쁨이 어떤 것인지 더 잘 이해할 수 있었어요. 그래서 룻을 돌보며 룻이 다시 하나님의 약속의 백성이 되는 기업을 무르일 수 있도록 룻과 결혼했어요. 둘 사이에 오벳이라는 아들이 태어났고 오벳이 바로 다윗의 할아버지예요. 사랑하는 친구들, 우리 친구들이 가장 중요하게 여기는 가치는 무엇인가요? 눈에 보이는 모압의 넉넉함, 오르바와 같이 언제든 돌아갈 수 있는 익숙한 나의 환경, 하나님께서 주신 땅에서 하나님만을 섬기는 약속의 백성으로 살기 원했던 룻과 같이 우리 모든 친구들이 다윗의 자손으로 오신 우리 예수님께서 이루신 하나님 나라의 가치를 발견하고 그 나라 백성의 삶을 살아가게 되기를 간절히 바랍니다. 사랑하는 친구들, 기억하세요. 하나님께서 나오미를 포기하지 않으셨고 룻을 버려두지 않으셨어요. 하나님만을 섬기는 약속의 백성이 되도록 끝까지 나오미와 룻을 돌보시며 인도해 주셨어요. 결국 하나님 나라의 백성으로 우리 모든 친구들의 삶이 세워지기를 기도합니다. 전사님과 함께 기도할까요? 하나님 아버지, 예수님을 통해 이루신 하나님 나라의 가치를 발견하게 해주세요. 오직 하나님 나라를 위해 달려가는 저의 삶이 되기를 원합니다. 우리를 포기하지 않으시며 돌보아 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 안녕하세요, 친구들. 이 시간에는 들은 말씀을 기억하면서 함께 가스펠 프로젝트 공과를 살펴볼 거예요. 가스펠 프로젝트 공과책을 가지고 있는 친구들은 구약 3회 10과를 준비해 주세요. 가스펠 프로젝트 공과책이 없다고 해서 당할 필요는 없어요. 화면을 보면서 전도사님의 인도에 따라 함께 문제를 풀면 되니까요. 혹시 너무 빠르다고 생각되면 영상을 일시정지하면서 진행해 주세요. 오늘 말씀에서 하나님은 룻과 나오미를 구해줄 사람으로
보아스를 보내셨음을 보았어요. 그리고 룻의 후손으로 다윗 왕이 탄생하였고 더 이후에는 예수님이 탄생하셨어요. 예수님이 베들레헴에서 룻의 후손으로 태어나신 거 기억하고 있나요? 오늘 주신 말씀을 생각하며 함께 탐험을 떠나볼까요? 소년부 친구들, 베들레헴에서 모압까지 지도를 완성해보는 시간이에요. 아래에 지도가 보이네요. 그리고 지도 밑에는 지시문이 있어요. 지시문을 따라 색칠하거나 선을 그려 지도를 완성해보세요. 모두들 지도를 잘 완성해 보았나요? 어디서 많이 보았던 경로 같지 않나요? 과거에 이스라엘 백성이 요단강을 건너 약속의 땅으로 들어갔던 길과 비슷해요. 오늘의 성경 이야기에서 나오미의 가족은 베들레헴을 떠나 모압 땅으로 향했어요. 그리고 어려움에 빠진 나오미와 룻이 베들레헴으로 돌아오자 하나님은 룻과 나오미를 구해줄 사람을 보내주셨어요. 이제 룻처럼 이삭을 주어요 시간이에요. 그림에 같은 단어가 적힌 이삭이 2개씩 짝을 이루고 있어요. 짝이 없는 이삭의 단어들을 주어서 문장을 완성해 보세요. 그 문장은 바로 십과의 주제 문장이에요. 모두들 주제 문장을 완성해 보았나요? 어떤 문장이 나오나요? 하나님은 룻과 나오미를 구해줄 사람을 보내주셨어요. 이야기의 초반에 나오미와 룻은 집도 음식도 없었어요. 이야기가 끝날 무렵 하나님은 그들에게 필요한 모든 것을 채워주셨어요. 마찬가지로 하나님은 우리의 가장 큰 필요를 채워주시는 분이세요. 그것은 바로 죄로부터 용서받는 거예요. 하나님은 아들이신 예수님을 우리의 구원자로 이 땅에 보내주셨어요. 룻은 예수님이 태어나신 때로부터 1000년 전에 살았던 사람이었어요. 그러나 하나님은 그때에도 하나님의 백성을 죄에서 구원하려는 계획을 이루고 계셨어요. 하나님은 사람들을 통해 하나님의 계획을 이루어 나가셔요. 그리고 하나님의 계획은 하나님께서 영광 받으시고 모든 사람에게 유익이 있답니다. 이제 보물상자에 기록할 차례예요. 나를 돌보아주거나 보호해주는 사람들의 이름을 한번 써보세요. 그리고 그분들께 감사의 인사를 드려보세요. 그리고 하나님이 우리를 돌보시기에 놀라운 방법으로 이 땅에 보내주신 분이 계세요. 그분이 누구일까요? 한번 모두들 잘 적어보세요. 잘 적어보았나요? 하나님은 룻과 나오미를 구해줄 사람을 보내주셨어요. 마찬가지로 하나님은 우리에게도 사람을 보내 돌보아 주셔요. 하나님이 우리에게 보내주신 가장 중요한 사람은 바로 예수님이세요. 예수님은 우리의 구원자이세요. 우리는 모든 죄인이기 때문에 예수님의 도움이 필요해요. 예수님은 우리의 죄를 지시고 십자가에서 죽으심으로 우리를 구원하셨어요. 죄인인 우리를 도와주시기에 이 땅에 내려오시고 구원해 주신 예수님께 감사한 마음으로 함께 기도하도록 하겠습니다. 우리의 아버지 되신 하나님 아버지, 구원받을 자격이 없는 우리를 구원해 주셔서 감사합니다. 하나님이 주신 구원에 감사하며 복음을 전하는 삶을 살게 해 주세요. 사랑의 빚진 자의 삶, 복음의 빚진 자의 삶을 살아가 하나님의 뜻을 행하는 자가 되도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이렇게 영상으로 예배드리고 공과 시간까지 함께 해준 우리 친구들, 하나님께서 너무너무 기뻐하실 거예요. 오늘 주신 말씀을 기억하면서 하나님께 항상 감사하는 한 주간이 되길 바라요. 그럼 우리 친구들 다음 주에 또 만나요. 안녕.